안녕하세요. 영어는 예체능이다 지대현입니다. 얼마 전에 점심 수업 시간이 끝나고 나서 한 수강생분이 남으셔가지고 질문을 하시더라고요. 선생님, 영어를 어떻게 해야 늘 수 있나요? 라고 하는데 뭐 간단한 질문이잖아요. 근데 너무 절실하게 질문을 하셨어요. 저도 막 설명을 해드렸죠. 이렇게 하면은 영어가 늘고 늘 수밖에 없습니다. 막 설명을 해드렸는데 마음이 너무 급했어요. 저도 회사로 다시 들어가셔야 되기 때문에 움찔움찔 하시더라고요. 그래서 저도 이제 마음이 급해가지고 막 말씀드렸는데 아쉬웠어요. 시간만 좀만 더 주시면 확신을 드릴 수 있을 것 같은데 그때 다시 한번 결심을 했죠. 빨리 유튜브 영상으로 만들어가지고 특히나 이렇게 처음 수업으로 오시는 분들이 영어에 대해서 어떻게 접근 방식을 가져야 되는지를 확실하게 알고 가시면 좋겠다. 그리고 또 영어에 관심 되게 많으시잖아요. 영어 실력을 정말 늘고 싶어 하시는 분들 많으신데 그분들도 보시고 제대로 영어에 대한 접근 방식을 잘 갖고 진짜로 영어가 느는 경험을 했으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 결론부터 말씀드릴게요. 영어는 연습을 하면 늡니다. 그리고 연습을 한다는 조건 하에서 영어는 사람이라면 늘지 않을 수가 없어요. 제가 이 말 하다가 욕 참 많이 먹었는데요. 근데 이 말 할 때는 정말 전 100% 진심이에요. 전 유언으로도 남길 거예요. 연습을 한다면 사람이라면 영어가 늘지 않을 수가 없습니다. 이게 연습하고 공부하고 그러면 차이가 뭔지 정확하게 어떻게 구체적인 행동으로 나타나는지 뭐 연습하고 공부는 다르겠지라고 이게 대략 이렇게 상상할 수는 있겠지만은 이게 명확하긴 아니거든요. 그거를 말씀을 드리려고 합니다. 계속 설명으로 하는 것보다 영상을 보면서 같이 한번 설명을 드릴게요. 네, 미국 트럼프 대통령이죠. 트럼프 대통령이 이번 선거에서 졌는데 계속 불복을 하고 있죠. 근데 이제 첫 번째 처음으로 이제 대통령이 됐을 때도 논란이 좀 많이 있었어요. 그 논란이 뭐였냐면 러시아하고 뭔가 뒤에서 공모를 해서 조작을 했다 뭐 이런 얘기들이 많이 있었습니다. 이제 트럼프 대통령이 대통령 되고 나서 처음에 사람들 앞에 나서거나 언론에 나서면은 항상 했던 말 중에 하나가 뭐냐면 러시아하고 저하고는 관련이 없어요 이 말을 많이 하고 다녔어요. 그 말을 어떻게 했는지 들어볼게요. What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? 네, 여기 빈칸을 채우실 수 있으시겠나요? 네, 그 구문이 있죠. Have something to do with 뭐뭐뭐. Have nothing to do with 뭐뭐뭐. something이 들어가면 주어하고 이거하고 관련이 있다. nothing이면 관련이 없다. 이 말이죠. 이런 걸 아는 거, 이 구문을 아는 것 자체, 그리고 문제에 나오면 빈칸 넣기를 할 수 있는 거, 이런 거가 공부의 영역이에요. 말씀드렸다. 근데 연습의 영역이 뭐냐면은 많이 이 구문을 쓰다 보니까 이 트럼프 대통령이 하듯이 이 말을 그냥 마음대로 할 수 있는 거예요. 저랑 이가 무슨 관계가 있다고 그럽니까? What do I have to do with it? 이렇게 나올 수 있도록 하는 거죠. 연습은. 그래서 연습하는 과정을 보여드리자면 이렇습니다. 따라하는 거예요. 소리를 계속 들으면서 What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? What do I have to do with it? I have noth
이런 식으로 해서 외워버리는 거죠. What do I have to do with it? I have nothing to do with Russia, folks, okay? 라고 해요. folks는 여기서 그냥 사람들 얘기다. 여러분들, 전 관계가 없어요, 러시아하고는. 이렇게 얘기하는데 What do I have to do with it? 이제 생각하냐고 그거하고 저하고 무슨 관계입니까? 이렇게 할 수 있는 거예요. 여기서 더 이상 나오는 게 아니고 그 구문을 생각하면서 what do I 이렇게 나오는 게 아니고 What do I have to do with it? 입이 외우고 있는 이 상태로. 그래서 공부와 연습의 차이는 뭐냐면 반복을 통해서 완전히 내 걸로, 완전히 내가 가지고 놀 수 있는 표현으로 만드는 게 차이입니다. 아시겠죠? 두 번째 영상을 보시겠습니다. And I think it could risk increasing, people getting into the streets and civil unrest after the election, which I think would be very problematic. And I think it could risk increasing, people getting into the streets and civil unrest after the election, which I think would be very problematic. 네, 페이스북의 CEO는 마크 자커버그인데요. 아까 말씀드렸듯이 저번 대선 때 그 러시아가 댓글 조작을 통해서 많이 미국 대선에 개입했다라는 의혹이 있었기 때문에 이번에도 그런 일이 일어나면 안 되겠지 않느냐. 그래서 마크 자커버그를 데려다가 언론에서 되게 압박을 많이 했어요. 이번에 잘해라. 어떻게 할 거냐. 이렇게 한 거죠. 그랬더니 마크 자커버그가 한 얘기가 이겁니다. And I think it could risk increasing, people getting into the streets and civil unrest after the election, which I think would be very problematic.
it could risk라고 했기 때문에 이런 뒤에 나올 얘기들의 그것의 위험을 더 가중시킬 수 있다. 이런 위험이 있습니다. 뭐냐면은 people getting into the streets, 사람들이 선거 끝나고 나서 막 거리로 뛰쳐나온다, 시위한다는 거죠. 그다음에 civil unrest라고 했죠. civil unrest라고 하게 되면은 시민들의 소요 사태가 일어날 수 있다라는 거죠. after the election. 근데 그런 상황들이 일어나는 거는 increasing, people getting into the streets and civil unrest after the election, which I think would be very problematic. 네, 마지막에 이게 빈칸 어떻게 넣어야 되죠? And I think it could risk increasing, people getting into the streets and civil unrest after the election, which I think would be very problematic. 여기 들리시나요? 제가 수업했을 때 거의 여기를 잡으시는 분들이 거의 없었어요. 근데 어려운 말이 절대 아니에요. 뭐라고 했냐면 which I think could be 라고 했습니다. which I think could be. 우리나라 말로 하면 어떻게 얼마나 간단한 거냐면 뭐 그런 상황은 제가 보기에는 이럴 수 있다고 봅니다. which I think could be very problematic. 굉장히 문제가 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 그런 일이 없도록 저희가 막겠습니다. 그런 얘기를 하는 거죠. which I think could be. 예, 어렵지 않아요. 어렵지 않은데 안 들려요. 너무 빨라요. 너무 빠르다고 원어민을 계속 탓하고 있을 수는 없어요. 우리의 문제는 그래서 뭐냐면 모르는 게 문제가 아니고 안 들리는 게 문제입니다. 안 들리는 건 왜 안 들리냐면 반복해서 많이 안 들어봐서 그래요. 네, 그뿐입니다. 어렵지 않아요. 어렵지 않은데 안 들리는 게 문제예요. 그거는 반복을 통해서만 됩니다. 그게 연습의 영역이에요. 아이폰 12가 나왔습니다. 아이폰 12가 나오게 되면서 언론에서 관심이 많고 소비자들도 관심이 많고 그래서 언론에서 나와가지고 간단하게 특성 설명을 해주고 있는 건데요. 들어볼게요. The Mini is the least expensive of the four, 네, 미니가 가장 그 중에서는 저렴합니다. a somewhat cheaper option for tighter budgets. 버짓이 작은 사람, 쪼달리는 사람에게는 이게 좋은 옵션이 될 수 있겠네요. 이걸 사라는 거죠. 그 다음이 While the 12 Pro features tougher glass, making it less likely to crack if it's dropped. 이 부분에서 뭐라고 하냐. 근데 한편으로는 12 Pro 같은 경우에는 조금 features라고 하게 되면 어떤 특징으로 뭔가를 가지고 있다라는 거거든요. 그래서 tougher glass를 가지고 있대요. 굉장히 더 질긴 glass를 가지고 있어서 잘 깨지지 않는다. 그 얘기를 하는 거겠죠. 그래서 making it less likely to crack 이라고 했어요. making it less likely to crack. 금이 갈 가능성이 더 적습니다. 근데 뒤에가 뭐죠? While the 12 Pro features tougher glass, making it less likely to crack if it's dropped. 뒤에 부분 빈칸을 채우실 수 있으시겠나요? While the 12 Pro features tougher glass, making it less likely to crack if it's dropped. 네, 제가 수업을 했을 때도 이 부분도 놓치시는 분들이 너무 많으셨어요. 네, 그래서 이게 뭐냐면 어렵지 않아요. 사실은 if it's dropped예요. if it's dropped 떨어뜨려졌을 경우에 깨질 가능성이 적다. if it's dropped 되게 빠를 뿐이에요. 그렇죠? 연음되고 if it's dropped 이런 식으로 발음이 나는 거죠. 네, 이게 안 들릴 수가 있어요. 그래서 자막에 대해서 좀 말씀드리고 싶은데 자막을 보는 게 좋냐, 자막을 안 보는 게 좋느냐 여러 가지 분분한 말이 많은데 저는 어떤 쪽에는 자막을 안 보고 적어도 몇 번은 들어보셔야 돼요. 왜냐하면 자막을 보고 들으면은 실제로는 못 듣는데 듣는다고 착각을 할 수가 있어요. 네, 그래서 자막을 안 보고 한번 들어보시고 연습을 막 잡아보려고 하는 거죠. 그 소리만 듣고 이게 어떤 건지 잡아보려고 하는 거죠. 자기 진단이 그래서 되는 겁니다. 그래서 자막을 보지 않고 들을 수 있게 해주는 거는 반복밖에 없어요. 귀는 공부를 해서 계속 들릴 수 있는 게 아니고 귀는 계속 반복을 통해서 들을 때 들을 수가 있습니다. 정리를 하자면은 키워드는 뭐냐면 잘 아는 것과 잘 하는 것에는 분명한 차이가 있어요. 근데 잘 할 수 있으려면은 반복이 있어야지만 잘 아는 것이 잘 하는 것이 될 수가 있습니다. 이것이 바로 연습의 영역이에요. 잘 알고 내가 문제풀이를 할 수 있고 문법에 대해서 알고 단어를 많이 외우고 수거를 많이 외워놨기 때문에 영어를 잘할 거라고 생각하는 게 그게 오산이에요. 연습을 하면은 영어가 안 될 수가 없어요. 야구와 비유를 해서 좀 설명을 드려보자면 처음에 야구를 하려면 야구 기본 규범을 알아야 되잖아요. 규칙이 어떻게 되는지 서로 전략도 짜고 그런 게 필요하겠죠. 끝나고 나면은 야구장 나가서 치는 연습도 하고 던지는 연습도 하고 달리고 그다음 받는 연습도 하고 그래야 되겠죠. 이걸 많이 해서 실전을 준비하는 거잖아요. 시합에 나가서 실제로 이제 연습한 거를 다 하는 거고요. 영어 같은 경우에는 문법을 익히고 단어 수거 같은 걸 익히는 요 기본 과정이 있죠. 그 다음에 리스닝하고 스피킹 이걸 많이 해보는 거예요. 이걸 하는 이유는 뭐냐면은 실제로 실전에 나가서 쓰기 위해서. 실전이라는 거는 외국인들하고 실제로 자유롭게 소통을 해보는 거.
회의를 가는 게 될 수도 있고 뭐 사교를 친구들을 만나서 외국인 친구들하고 얘기를 해보는 거 이런 게 될 수 있겠죠. 근데 야구를 생각해 보면은 야구는 야구 선수 좀 출근을 어디로 하냐면 운동장으로 하잖아요. 가서 일단 몸 풀고 운동 시작하고 계속 하는 거죠. 그리고 나서 오늘의 운동이 다 끝나고 나면은 모여서 이렇게 전략 회의도 하고 맞추고 하잖아요. 뭐 사인도 공유를 한다든지. 비율로 따지자면은 이 부분이 거의 90%예요. 그리고 순서도 바뀌어야 된다고 봐요. 요렇게. 그죠? 처음 가서 시작하는 게 몸부터 만듭니다. 이게 주요한 거예요. 그 다음에 뭐 땀을 식히면서 이렇게 서로 전략 회의도 하고 뭐 그럴 수 있겠죠. 영어도 마찬가지예요. 그렇게 하셔야 됩니다. 시작하면은 연습을 시작하셔야 돼요. 구체적인 행동으로 말씀을 드리자면 어떤 거냐면 이거예요. 귀에 이어폰을 꽂는 행동. 이게 연습을 시작하는 겁니다. 귀에 소리가 들어오고 소리를 받아 적어보고 그 다음에 그 뜻을 알게 되고 확인한 것들은 다시 한번 내가 따라하면서 익혀보는 거. 리스닝과 스피킹 연습을 하는 거. 귀에 꽂는 행동. 이게 빠져있는 상태에서 하는 거는 전부 다 공부라고 보시면 돼요. 순서도 똑같이 스피킹, 리스닝 훈련을 제일 앞에 두고 90%를 하시고 이렇게 하셔야 됩니다. 이걸 많이 하는 게 실전을 얼마나 잘할 수 있냐를 판가름을 합니다. 그래서 영어를 정말 늘리고 싶으시면, 실력을 늘리고 싶으시면 영어를 연습하시기 바랍니다. 그래서 영어는 예체능입니다. 그래서 이 채널을 통해서 계속 좋은 표현을 알려드리면서 그것을 많이 연습해보는 그런 채널이 되려고 합니다. 그게 제 목표이고 그걸 통해서 실력이 정말 느는 경험을 매일매일 하셨으면 좋을 것 같습니다. English is a play.